जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। जय माँ बागबादिनी सारला। जय माँ संतोषी। ओं शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। आज से जगतर नाथ जगन्नाथ पाखे निजको समर्पण करी शरण जाई जगत उद्देश्य रे आज आज्ञाकर कथा किछि कहिबी। आज्ञारू ये संसार सृष्टि आज्ञारू संसार होइछि से प्रभु को आज्ञारू से जगन्नाथ आज्ञारू से माँ करुणामयी माँ बागबादिनी सारलार कृपार आउ माँ संतोषीर शांति प्रदान पाई कलिरे लीला पाई तार आविर्भाव पंचसखा कृत पंचसखा बताई पथ पंचसखा मार्गदर्शन आज जगतर बंद होइतिबा चक्षु को उन्मीलित करिब। तेणु समय निकट आपण माने तांकरी आज्ञा को मानतु। आज्ञारू संसार होइछि तेणु जी से आज्ञा को मानिछि आज्ञा को पालन करिछि तार सबु दुख दुर्विपाक दुर्विसह सबु दूरे जाइछि। तेणु जदि तांको आज्ञा को मानिकरी एते कथा होउछि जदि तांको आज्ञा रे पवन जदि तांको आज्ञा रे सूर्य जदि तांको आज्ञा रे चंद्र जदि तांको आज्ञा रे अग्नि जदि तांको आज्ञा रे सचराचर ब्रह्मांड चलीछि तेणु आमे आज्ञा को मानिबानी काहेकि आज्ञा को कथा को शुणिबानी काहेकि आज्ञा को अवज्ञा करिबा काहेकि। तेणु ए घड़ी संधि समय रे मु आज आपण मानकु तांकरी आज्ञा विषय रे कहिबी। जी आज्ञा को अवज्ञा करिछि से दुख निर्यातना यातना भितर समय कालातिपात करिछि आउ जे तांका आज्ञा को मानिछि ता डंगा केबे हेले हलचल हेइनी कि बुड़ी जाइनी। तेणु सत्य त्रेता द्वापर कली चारि जुगरे समस्ते तांकरी आज्ञा को मानिछन्ति। तेणु सत्य नरसिंह अवतार हवा ठारू त्रेतयारे रामचंद्र अवतार हवा ठारू द्वापर रे कृष्णचंद्र अवतार हवा ठारू वर्तमान कल्की अवतार हवा पर्यंत तांकरी आज्ञा से आज्ञा को जी मानिछि सी कथा होछि प्रभुंकर पादपद्म रे नित्य सेवक हिसाब रे नित्य भक्त हिसाब रे नित्य बंधु हिसाब रे नित्य परिजन हिसाब रे से सदा गणित होइछि। इतिहास पृष्ठारू लक्ष लक्ष लोक चाली गले कोटि कोटि लोक चाली गले का ना गाँ अच्छी आउ जार ना अच्छी तांको आज्ञा को जी पाली। तेणु सत्य प्रहलाद तांको आज्ञा को पाली। तेणु इंद्रपद पाइले शांति संसार सृष्टि कले। तेणु से प्रभुंकर आज्ञा से आज्ञा को जी अवज्ञा करिछि से कथा होछि सचराचर ब्रह्मांड तार ना लुप्त हो जाइछि गुप्त हो जाइछि आउ ताकु लोक भाबिबा को चाहू नाहंती। तापरे जुगमाफिक जेतबळे त्रेतया आसिला सेतबळे प्रभु रामचंद्र तांकरी आज्ञा रे आसिले। तांकरी आज्ञा रे सृष्टि जो विघटन होबा को जाउथला सृष्टि जो दुखे कालातिपात करुला रावणर जो भयावहता राक्षस मानकर जो दुर्विसह थिला राक्षस माने जेमती कथा हो साधु सन्त मान को बहुत निर्यातना दौले से तांकरी आज्ञा रामचंद्र आसिले संसार शांति सुख प्रतिष्ठा करने रावण को हत कले तांकरी आगे रावण हत है। तेणु कथा होची राम राज्य प्रतिष्ठा है जगत रे शांति प्रतिष्ठा है शांति विराजमान कला। तेणु तांकरी आज्ञा रे से आज्ञा को मानी बोली
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ରାଟିକ ଆସିଥିଲା ସେ ରା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ସେ ରାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଥିଲା ସେ କଥା ହେଉଛି ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ହେଉଛି ହନୁମାନ ମହାବଳବାନ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଅମର। ତେଣୁ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳିଥିଲା, ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଥିଲା ବୋଲି ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଜଳରେ ବୁଡ଼ୁଥିଲା, ସୃଷ୍ଟିରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସୃଷ୍ଟିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବାରୁ ସେ କଥା ହେଉଛି ଅମର ହେଇକିରି ଯୁଗ ମାଫିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ରେତୟା ତ ଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା। ଦ୍ୱାପରରେ ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ଆସି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ଯେଉଁମାନେ ଧରାକୁ ସରା ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ଧରାକୁ ଦୁର୍ବିସହ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନାରୀସ୍ୱ ହରଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବସ୍ୱ ହରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଦାନତ କରି ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ଆଦି ମାତା ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ପଥ ବତେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କଲାନି। ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ଆସି ତାକୁ ହତ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କଂସକୁ ହତ କଲେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନିବାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅବତାର ନେଲେ। ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ଅବତାର ନେଲେ, କଂସକୁ ନିଧନ କଲେ। ତାପରେ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଲା ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ। ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ଯିଏ ମାନିଛି ସେ କଥା ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି, ରହିଥିବ, ପୂଜା ପାଉଥିବ। କଳିଯୁଗ, କଳିରେ କଳ୍କି ଅବତାର ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନୀଳକଣ୍ଡରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ମଳ ମାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବୁରେ ଇଏ ମଳ ମାସ ନୁହେଁ, ବଳ ମାସ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏ ମାସରେ ଯିଏ ଯେତିକି ସାଧନା କରିବ, ଯେତିକି ଭଜନ କରିବ, ଯେତିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାର ସେତିକି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ। ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଆପଣମାନେ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, ସାଧନାରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ଯିଏ ମାନିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ହେଉଛି ମହତ ପୁରୁଷ ହେଇଛି, ମହାନ ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ସେ ମହାନ କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଜି କଥା ହେଉଛି ପରମପଦରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମପଦରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପରଶୁରାମ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ସାଧନାରତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ କଥା ହେଉଛି ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସେବକ ଅରୁଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ତ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ପଳସୁଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଜିଳ ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହରେ କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ମମତାରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ପାଳିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, ମମତା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଧୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାର ଦାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ଧରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ପାଇଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ନା। ଏଇ ନମ୍ବରଟି ରଖନ୍ତୁ 6371041934। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମା ବାଗବାଦିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରୁ, ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମା କରୁଣାମୟୀ ସନ୍ତୋଷୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।